नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा शाशुघर निर्यातना। नुआ करी झीटीए बाहा शाशुघर गला परे केते आशा रखी थाए मन भितर, किंतु ता सहित कहीं एपरी घटे। चलतु यही कहानी शुणा। आम समाज रे खूब कम नारी थिबे जे कि निज जीवन काल मध्यरे केबे ना केबे निजकु स्थायी किंबा अस्थायी भाव में निरुद्धिष्टा करदेवाई चाहि नथिबे। निज पाई थिबा सामाजिक पक्षपातिता, अवहेला, पारिवारिक भूल बुझामणा और निर्यातना को सामना करी करी मानसिक स्तर रे सी जेतेबेले थकी पड़े आचार हो जाए, सेतिकी बेले ही नारीटीए निजकु निरुद्धिष्टा करदेवाकू दृढ़ इच्छा प्रकाश करे। कारण सबु नारी द्वारा प्रतिवाद करने संभव हो पारेनी। परिस्थिति और अन्याय ठारू निजकु दूरे रखिया पाई से बेले बेले हजि जीवाकू चाहे। केबे तार इच्छा ठारू से दूरे जाए, केबे निज स्वप्न ठारू तो केबे निज अधिकार ठारू से हजि जाए। तार निजस्व सत्ता को हजई दिए, किंतु तार हजिला पणियार केही सुराग पाई पारंती नहीं। सीए आमठू निरुद्धिष्टा हबार 5 वर्ष बीतीगलानी। सीए आम पाखरे थिबा बेले तार मूल्य बिल्कुल भी नथिला। तार अबा कौन गोटे मूल्य जो जिनिसकू अति सहज सरल भावरे हासिल करी हुए तार मूल्यांकन करा जाएनी। से तो निहाती सस्ता आउ साधारण दुर्लभ जिनिसर सिना मूल्यांकन करा जाए, हेले सीए निरुद्धिष्टा होगला परे जना पड़गला जे दुर्लभ थिला बोली। एते दुर्लभ थिला तार मूल्यांकन करिया पई आम भितरु काहार भी योग्यता कि दक्षता नथिला। ता सरलता बोधुए ता जीवनर सबुठु बड़ शत्रु थिला। सेई सरलता पई से बारंबार ठकुथिला, झुंटुथिला, लहू लुहाण भी हेउथिला, हेले तार सहजात प्रवृत्ति को छाड़ी पारु नथिला। छुआटी दिनरू बोधुए ता सरलतार सुजोग निया जाइथिला, तेणु दुहिता हबार बोझ खाली ता उपरे ही न्यस्त थिला। छोट बेले गाँ दांडरे निदकरे डिया मारी खेलिबा बयसरे सान भाई भौणी को दायित्वर बोझ बोही द्वितीय माटे बनी जाई बाप घर प्रति दुहिता हबार कर्तव्य आरंभ करि देइथिला। निजे भल पढ़ुथिले भी भाई भौणी को भविष्य रे रंगीन डेणा लगेया पाई निज स्वप्न को मोड़ी माड़ी दे मनर को गोटे अंधारी पेड़ी रे साइती देला बिना प्रतिवाद रे। सेठी भी सरेनी ता दुहिता हबार प्रथम पर्यायर कर्तव्य। बापांकर दायित्व बोझ को हालुका करिया पाई बाहाघर बजार रे सबुठु सस्ता प्रस्तावटे आखि बुझी आपणे नेला। जानिबाकू चेष्टाटे भी कलानी आगकू ता रास्ता रे ता पाई कंटा अछि कि फुलर नरम सेज अछि, हेले दुस्साहस सहित आगकू गोड़ बढ़ई देला। बाहा हेबा नारे गोटे अजणा रास्ता रे पाद धोई देला। सेठू दुहिता हबार द्वितीय पर्याय तार आरंभ हो जाए। शाशु घरे पशु पशु पादरु तार भल भाव अलता न छाड़ुणु समस्तक मन को चिन्हिबा पूर्वरु से गोटे गध पलटि गला। घरटा जाकर काम निज कांध उपर को टेकी नेला खूब खुशी रे, कारण सेई घर तार असल घर बोली शुणी शुणी तो से बड़ हेइथिला। गध भली सबु कामर बोझ को से एका बोहिला बेले 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 थकी जाए। मने मने काहार टिके सहारा और निजर पणिया खोजे। सेईटा आउ कहा पाखरु नुहे, अग्नि को साक्षी रखी जहा हाथ धरी थाए तारी पाखरु ही से केवल एतिकी आशा करे। भल भावरे न देखी न जानी जहाकू से इह परकाल पई देवता मानि नहीं थाए, हेले समस्तक भाग्य रे पति कण देवता हेई आसंती। दुर्भाग्यवशत पति रूपरे केही राक्षस हाबुडरे भी पड़ी जाती, जी कि केवल रातिर अंधकार भितर आसंती निज पत्नी पाखकू निज पतित्वर अधिकार जाहिर करिया पाई। पत्नीर रक्त मांस को चोबई देला परे पुणी हजि जाती। ता भाग्यर भी पति रूपरे राक्षसी ही थिला। नर रूपी राक्षस जहा मनरे मानविकता न थाए सी राक्षस नुहे तो आउ कौन। कारण देवता भली मु केबे ताकू अभय देइनी कि भरोसा और विश्वास देइनी, देइछि तो केवल घृणा और क्रोध। ता पाखरे विश्वासी हवा दूरर कथा, ता मन कौन चाहे केबे भी मु जानिबाकू चेष्टा करिनी किंबा से सब जानिबा जरूरी बोली केबे भाबी नहीं। कारण मो संस्कार और पौरुषर अहमिका मते शिखैथिले जे स्त्री केवल गोटे सेविका, पाद तलर जोता। जोता को पाद तले रखा जाए सिना, केबे मुंडरे कि छाती रे लगा जाएनी। ता मन सिना मो पाई अजणा गाँ पोखरीर गभीरता थिला, हेले ता देह थिला मो पाई निज गाँ दांड परी। जेतेबेले इच्छा ता देह को नहीं खेलुथुली, सेइथिपाई ता इच्छा अनिच्छा को केबे गुरुत्व देउ नथिली।
ସେ ଖେଳରେ ସେ କେତେଥର ହାରୁଥିଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଖାତିର ନଥିଲା, କାରଣ ଜିତିବାର ଖୁସିରେ ମୁଁ ବିଭୋର ହେଉଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ଢେର ସମୟ ବାଥରୁମରେ କଟଉଥିଲା। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଦିଟା ତାର ଗେଣ୍ଡା ଭଳି ଫୁଲିଯାଇ ଲାଲ ଦିଶୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନ ଯୋଜନର ଦୂରତା ରହୁଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ବି ମୁଁ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି, କାରଣ ମୁଁ ପୁରୁଷ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଉପରେ ମୋର ହକ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ମୁଁ ନିହାତି ବୋକା ଥିଲି ବୋଲି, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିପାରେ ସିଏ ପୁରୁଷ। ମନକୁ ନ ଛୁଇଁ କେବଳ ଦେହକୁ ଯିଏ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବଳାତ୍କାରୀ। ମୋ ଭଳି ଅନେକ ପତି ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳାତ୍କାରୀ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବଳାତ୍କାରୀ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ଜଣେ କେହି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଖୁସି ଦେଇନଥିଲୁ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ନାରୀ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ଖୁସି ଏକୁଟିଆ କେବଳ ତାର ନଥିଲା, ସେ ଖୁସି ମୋର ବି ଥିଲା, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ଖୁସି ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ। ସେ ଖୁସି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ହେଇନଥିଲି, କାରଣ ତା ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ଖୁସି ହବା ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତାର ଖୁସି ହବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା ବୋଲି ବି ସେମିତି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଖୁସି ହେବାଟା ବି ମତେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଦିନର କଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ମା ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେହ ତାର ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି କରୁଥିଲା, ଦେହରେ ତାର ଜ୍ୱର ବି ରହୁଥିଲା। ସେଇଥିରେ ବି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଘରର ସବୁଯାକ କାମ କରୁଥିଲା। ମୋ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ତା ପ୍ରତି କାହାର ବି ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି କି ସମବେଦନା ନଥିଲା। ଠିକରେ ତ ଖିଆପିଆ କରୁନଥିଲା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଘରଟା ଯାକର କାମ। ମୁଁ ତ ପୁରୁଷ ଥିଲି? ନା ନା, ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ତ ପଶୁଟେ ଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ନାରୀ ଥିଲେ। ଭଉଣୀ କଥା ଛାଡ଼, ମାକୁ ତ ବେଶ ଜଣାଥିଲା ମା ହବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ। କାହିଁ ତା ଆଡ଼ୁ ବି ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ନଥିଲା। କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ସାଜି ତାର ସର୍ବନାଶ ଆଉ ଦୁଃଖର କାରଣ ବନିଯାଏ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଭୂମିକାରୁ ବାହାରି ଆସି କେବଳ ନାରୀଟିଏ ହେଇ ବୋହୂର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତା, ତାର ସାଥ ଦେଇପାରନ୍ତା, ହୁଏତ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାର ହାର ଢେର ହ୍ରାସ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ମୋ ଆଡ଼ୁ ତ ତା ପ୍ରତି ପୂରା ହେୟ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ମା ମୋର ଖାଇବା ପାଖରୁ ସିଧା ଉଠି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଉଠିଗଲା ପରେ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ପାଟିକୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ବକି ଯାଉଥିଲା। ସାନଟିଏ ହେଇ ତାକୁ ତ ଯାହା କହୁଥିଲା, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। ମୋ ବାପା, ସିଏ ବି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ତାମସା ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ, ଯିଏକି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥିଲି, ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ଭାଇ ହବା ନିଶାରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବିନା ଦୋଷରେ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ପଛଉନଥିଲି। ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଘଟେ। ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜଠୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଘରୁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବୋହୂ ଅଣାଯାଏ, ଯାହା ପଛରେ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଥାଏ। ଏମିତି କଲେ ସମାଜ ଆଖିରେ ମହାନ ବନିଯିବା ସହିତ ବୋହୂଟି ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ଯାତନା କରିହୁଏ। ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ସେ ବାହା ହେଇ ଆସିଥିଲା, ସମାଜ ଆଖିରେ ଆମେ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ମହାନ, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା କଣ୍ଢେଇ। ତା ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ମୋ ଘର ତରଫରୁ ନଥିଲା, ସେ ସହୁଥିବା ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତା ନିଜ ପରିବାର ବି ଦାୟୀ ଥିଲା। ଆମ ଘରେ ତା ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଓଲଟି ତାକୁ ହିଁ ବୁଝଉଥିଲେ, ଝିଅ ହେଲା ଲତାଟିଏ, ତାକୁ ଆଶ୍ରାଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଶାଶୁ ଘର ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ରା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଆଶ୍ରା। କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ରା ହିଁ ଲତା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବିଚାରୀ ଲତାଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି ସଢ଼ିଯାଏ। ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ କାହା ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଚକଟି ହେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପଡ଼େ। ତୁଠର ପଥର ଭଳି ସବୁକିଛି ସହିଯିବାକୁ ଝିଅକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେଇଯିବନି, ପଥର ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସେମିତି ଦମ୍ଭ,
ସେତିକି ସାହସର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ହେଲେ କେତେ ଜଣ ବାପା ମା ନିଜ ଝିଅର ମନୋବଳକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ହୁଏନି। ଖାଲି ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଝିଅକୁ ପଥରଟେ ହବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଦେଇ ବାପା ମା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାରୀ କୋମଳ ଝିଅଟି ନିଜକୁ ପଥର କରୁ କରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ନିଜେ ଚୂନା ହେଇଯାଏ। ସିଏ ବି ତା ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପେଶି ହେଇଯାଉଥିଲା। ହୃଦୟ ତାର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୂନା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତା ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେହି ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତା ମନ ଭିତର କ୍ଷତରେ କେହି ବି ଟିକେ ମଲମ ଲଗେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଜା କ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରି କରି। ଆମ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଯେ ଗୋଟେ ମା ମନକୁ ବି ପାଷାଣ କରିଦିଏ। ପଥର ଉପରେ ଗାର ଭଳି ମାଟେ ବି ମନ ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ ଯେ ସହିବା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଯେମିତି ସେ କରିଆସିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ଛଡ଼ା ତାର ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତି ଓ କିଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ବି ବେଳେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ବୈରୀ ସାଜି ବାପ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧକୁ ଜଗି ବସେ। ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ତା ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଉପରେ ପୂରା ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଘରେ ବେକାରିଆ ପୁଅର ବୋଝ ଓ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଆହୁରି ତିନିଟା ଝିଅଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ କୋଉ ଦମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ବାହାହେଲା ଝିଅକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥାନ୍ତେ। ବାହା ବଜାରରେ ଯୌତୁକ ସମସ୍ୟା ଯାହା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଘରେ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅବା ଆଗ୍ରହରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଆଣିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁ ବାପଘର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମାପିଦେଲା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବୋହୂଟି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲନ୍ତି। ସେଦିନର ଘଟଣା ଏଇ କାଲିପରି ମନେହୁଏ, ଯାହା ଏବେ କଣ୍ଟାଟିଏ ହେଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଚାଲିଛି। ତା ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ 3 ମାସ ପୂରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ମୁଁ ଅଫିସ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିବା ପରେ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ମିଳୁନଥାଏ। ନିଜ ଜିନିଷକୁ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଏଠି ସେଠି ରଖିବାର ବଦଭ୍ୟାସ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଦରକାର ବେଳେ ମୋ ଜିନିଷ ମୋତେ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଦୋଷାରୋପ କରେ। ଏମିତିକି ଅଫିସ ଟେନସନକୁ ନେଇ ଅଯଥାରେ ତା ଉପରେ ହିଁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ବାହାଘର ପରେ ସିଏ ଯେମିତି ମୋର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମୋଦଦାୟକ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଲ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ବି ମୁଁ ତା ଉପରେ ହିଁ ବର୍ଷିଥିଲି। ସିଏ ଭୟରେ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଖୋଜି ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ମିଳୁନଥାଏ। ରୁମ୍ରେ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ଦେଖି ରାଗରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଗଲାବେଳେ ମୋ ରାଗକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନପାରି ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ଧକ୍କା ଦେଲି ଯେ ସେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଚଟାଣ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଥରେ ବି ଚାହିଁ ନଥିଲି। ତଳକୁ ଆସି କାର୍ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କାର୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲା ପରେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଅନୁତାପ ନଥିଲା। ସିଧା ଅଫିସ ଚାଲିଗଲି। ଠିକ୍ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଘରୁ ମାଠୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ବାଥରୁମ୍ରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ପ୍ରବଳ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେ ତାର ଏ ଦଶା କରିଥିଲି ସେ ବୋଧହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ କହିନଥିଲା। ତା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମାର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମାର କେବଳ ଭୟ ଥିଲା ତାର କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଫସିଯିବୁ। କାରଣ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇ ହେଇ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମା କଥା ଶୁଣି ମୋର ବି ଭୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ହାଫ୍ ଡେରେ ଅଫିସରୁ ଲିଭ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି ଓ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେଲି। କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥାରେ ମା ବି ରାଜି ହେଇଗଲା। କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିଛି କାମ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଓଲଟି ତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ଭଲ ହେବ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହୁ। ସେଠି ତାର କେୟାର ନେବାକୁ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ବୋହୂଟେ ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ଯେତେ କଲେ ବି ସେ ପରଝିଅ ହେଇ ରହିଯାଏ। ବୋହୂକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନିଜର କରିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁନିଆରେ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବେ। ସେଦିନ ତାକୁ ସେମିତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଆସି ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ କାହା ଦେହ ଟିକେ ବି ଖରାପ ହେଲେ
ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେନି। ସତରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଣିଷ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଥାଆନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ହେଲେ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକା ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ତାର ଅତି ସରଳପଣିଆ ହିଁ ତା ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ସେ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା। 7 ଦିନ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ତା ଗର୍ଭାଶୟର ସ୍କାନିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗର୍ଭକୋଷରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେ ଆଉ କେବେ ମା ହେଇପାରିବନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଏ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପଶୁଟେ ଥିଲି, କଂସେଇ ବି ପାଲଟିଗଲି। ତା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୋ ନିଜ ଅଂଶକୁ ବି ନିଜ ହାତରେ ମାରିଦେଲି, ତାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କରିଦେଲି। ଅତ୍ୟଧିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତ ବହୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଉପରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ତା କାମଦାମରେ ଆଗ ଭଳି ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ନଥିଲା। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ହଜିଲା ହଜିଲା ରହୁଥିଲା। ତା ଭଳି ନାରୀମାନେ ପରିବାର ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ଓ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସହିଯାଆନ୍ତି। ଶାଶୁଘରେ ନିର୍ଯାତିତା ହେଉଥିବା ନାରୀମାନେ ନିଜ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ କରନ୍ତି। ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପକାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା କାରାବାସରୁ ମୁକ୍ତି କରୁ କି ନ କରୁ, ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତାର ସେଇ ଆଶା ଟିକକ ମଉଳି ସାରିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବରଫ ଖଣ୍ଡଟେ ଭଳି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନଥିଲା। ତାର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ତରଳେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାହା ସ୍ନେହର ଟିକେ ଉଷୁମ ପରଶ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ କାହା ପାଖରେ ଖୋଲି ଦେଉନଥିଲା, ଏମିତିକି ନିଜ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନୁହେଁ। ସବୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ତାର ଯେମିତି ଆସ୍ଥା ତୁଟି ସାରିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ମା ଓ ଭଉଣୀ ବେଳେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ। ନିଜେ ବହୁତ କମ୍ କହୁଥିଲା ଅଥବା ବିଲକୁଲ କହୁ ବି ନଥିଲା, ହେଲେ ଶୁଣୁଥିଲା ବେଶୀ। ସେଇ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ହିଁ ଜଡ଼ରୁ ସେ କିଛି ସମୟ ଜୀବନ୍ତ ପାଲଟୁଥିଲା। କଥା ହେଲା ବେଳେ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ ସବୁ ଲୁହ ହେଇ ନୀରବରେ ଝରି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ସେ କିଏ ଥିଲା ଯାହାର ମାତ୍ର କେଇପଦ କଥା ତାକୁ ତରଳେଇ ଦେଉଥିଲା? ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ରାଗରେ ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲି। କାରଣ ମୋ ହିସାବରେ ସେ ମୋ ଅଧିକୃତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ତାକୁ ହାସଲ କରିବାର, ଭୋଗ କରିବାର, ଜଳେଇ ଜଳେଇ ମାରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମୋର ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ପୁରୁଷ, ତାର ପରମେଶ୍ୱର। ତା ପ୍ରତି ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ତାର ନିୟତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଈର୍ଷାରେ ମୁଁ ଜଳିପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ସିଏ ଜୀବନସାରା ଅବସାଦରେ ରହିଥିଲେ କି ଅହଲ୍ୟା ଭଳି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ମୋର କିଛି ଯା ଆସ ନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ହରଣ କରିଦେଉଥିଲା, କାହା କଥାର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ତା ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ମୋର ସହ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ କିଏ ଥିଲା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ସେ କିଏ ବୋଲି ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ତାର ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସବୁଥର କଥା ହେଇ ନମ୍ବର ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲି। ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହି ତା ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଥିଲି। ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟୁଥିଲି। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜେ ବଦନାମ ହେଉଥିଲା। ଅକଥନୀୟ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହୁଥିଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ବି କହୁନଥିଲା। ତା ବାପା ମାଆକୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲି। ସେମାନେ ବି କଥାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ବଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ତ ତାର ଅଧିକାର କେବେ ନଥିଲା। ସେ ଘଟଣା ପରଠୁ ଫୋନରେ କଥା ହେବାର ଅଧିକାର ବି ତାଠୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ତାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ନୀରବତା ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଛାତିରେ ବାର ବାର ଛୁରୀଘାତ କରୁଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ମଞ୍ଜି ଥରେ ବୁଣି ହେଇଗଲେ ବିନା ଯତ୍ନରେ ବି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ଡାଳପତ୍ର ମେଲେଇ ମହାଦ୍ରୁମଟେ ଉତୁରିଯାଏ। ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଆଉ କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା।
ତଥାପି ତା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଓ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ତା ସ୍ୱଭାବର ବାହାରେ। ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ସିଏ ସିନା ପାଟି ଖୋଲି କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କଲାନି, ହେଲେ ଦିନେ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା। ମା କହିଲା, ଯାଇ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ। ଏଣ୍ଡୁଅ ଯାଇ ଯାଇ ସିଜୁବୁଦା ମୂଳକୁ ହିଁ ଯିବ। ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସିଜୁବୁଦା ବାପଘର। ତା ବାପର କୋଉ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯେ ଝିଅକୁ ଜୀବନସାରା ରଖି ପୋଷିବ? ଦିନ କେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କର, ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଳେ ଆସି ଆମରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ନେଉଳି ଛେଉଳି ହେବେ। ମା କଥା ଅନୁସାରେ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଘର ତରଫରୁ କିଛି ବି ଖବର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସେ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲା କି କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ପୋଲିସରେ ଏକ ଲିଖିତ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। କାରଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲି ଯେ ତାର ଟିକେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଥିଲା ବୋଲି। ତା ବାପା ବି ଆମ କଥାରେ ଏକମତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତା ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଲା, ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନା ମୋ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଯତ୍ନ ଥିଲା, ନା ତା ବାପଘର ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା। ସେମାନେ ତ ଖୁଲମଖୁଲା କହୁଥିଲେ, ସେଭଳି ଝିଅ ମରିଯିବା ଭଲ। ଦୁଇ କୂଳର ନା ପାଣି ଖାଇଲା। ସିଏ ହଜିଯିବାର ମାସଟେ ନ ପୁରୁଣୁ ସବୁ ମାନି ନେଲୁ ଯେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲୁ। କାରଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ଆମ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଖାସ୍ ତା ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଦେଲୁ। ଜିଉଁଥିଲା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ମଲା ବି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ। ସିଏ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ପରିବାର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘରଟାକୁ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା ଯେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଲାଗୁଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ଘର କାମ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୋ ମା'ର, ବୋହୂର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ତାର ନିଖୋଜ ହବାର ବର୍ଷଟେ ନ ପୁରୁଣୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାଗଲା। ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ ଓ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏକତରଫା ଭାବରେ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା, ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଉ ଆମ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରି ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଆସୁ ଆସୁ ନିଜ ହକ୍ ଜାହିର କରି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କଥାରେ ଅଛି ନା, ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାହାରେ, ପଛ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୁହାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଏମିତି କଥାକେ ମା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ତ ରାତି ପାହିଲେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା। ହବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। କାରଣ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଶିଖିଥିଲା। ନିଜ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଜାଣିଥିଲା। ଆମେ କେହି କାହାରିକୁ କିଛି କହି ନ ପାରିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲୁ। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଏଇ ସହରରେ ଦେଖିଛି ବୋଲି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇ ରହିପାରିଲିନି। ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ଏଇ ସହରରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲୁନି। ସତରେ ଖୋଜିବାରେ ଅବହେଳା ମନୋଭାବ ଓ ହଜିଯିବାରେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବି ମିଳେନି। ସିଏ ହଜିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଆନ୍ତରିକତା କାହାର ଅବା ଥିଲା ଯେ? ସେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଝିଅ ଥିଲା, ସେଠି ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି ନିୟମଟିକୁ ଆପଣେଇ ନିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ବୋହୂ ଥିଲା, ସେଠି ବୋହୂ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଆଉ ପରିଚାରିକା। ତେଣୁ ସେ କୋଉ କୂଳର ନଥିଲା। କହିବାକୁ ସିନା ତାର ଦି'ଟା ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବେଘର ଥିଲା, ବେସାହାରା ଥିଲା, ଯାହା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ନିଜକୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। କାରଣ ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିଲି, ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ କାମନାର, କେତେବେଳେ ଘୃଣାର, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଅହଙ୍କାରର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦୁହିତା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ କୂଳର ନ ହେଇପାରିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ କିଏ ସାହାରା ଦେଲା? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା ହେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଠିକଣା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗଲି। ହେଲେ ଛଦ୍ମବେଶରେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ତାର ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।
ତାର ପରିଚୟ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳିକା। ସେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ନେଇ ନଥିଲା। ହାତରେ କେବଳ ତାର ଗୋଟେ ଖାଲି ପର୍ସ ଥିଲା। ଘରୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ବି ନଥିଲା। ବାସ୍ ଖାଲି ଯାହା ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଅନବରତ ଚାଲୁଥିଲା। ସାରା ରାତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଖାଲି ଯାହା ରାସ୍ତା ପରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ଅସାବଧାନତା ହେଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ କାର୍ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା। କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସମୟ ବିତି ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ଚେତା ଫେରୁନଥିଲା। ସିଏ କିଏ, କ'ଣ ତାର ଠିକଣା କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। କାରଣ ତା ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା ଠିକଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଭଳି। ଶେଷରେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ବାମ ହାତ ମୁଠାରେ ଛୋଟିଆ ପର୍ସଟିଏ ଦେଖିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ବେହୋସ୍ ଥାଇ ବି ପର୍ସଟିକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୁଠେଇ ଧରିଥିଲା ଯେମିତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପର୍ସଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିତରେ ନିହାତି ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ କାଗଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଏକ ସେଲ୍ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଫୋନ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କେହି ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ନିଜ ପର୍ସ ଭିତରେ ସିଏ ଯାହାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ରଖିଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେହି ଥିଲେ ତା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା। ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଠିକଣା ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଫୋନ୍ ପାଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ସେଇ ଡାକ୍ତର ଯିଏକି ତାର ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ତାର ଅସହାୟ ପଣିଆକୁ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜସେବକ, ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ମଣିଷର ମୁହଁ ଦେଖି ହୃଦୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ 7 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ତାର ବି ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହାହାକାରତାକୁ କେହି ଜଣେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିଥିଲା। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ପରେ ସିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତା ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା, ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ରା ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତା ବାପା ମା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଆଶ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଜରୁରୀ ଭାବିଛି, ନା ତା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛି। ତାର ସେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ତା ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ନୀରବରେ ତା ଭଙ୍ଗା ମନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରାଟେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବାହାର ମଣିଷ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲା। ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀଟିଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାଥୀଟି କେହି ବି ହେଇପାରେ। ସାଥୀ ଯେ କେବଳ ପତି ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ପତି ପତ୍ନୀ ଯଦି ପରସ୍ପରର ଭଲ ସାଥୀ ହେଇପାରିଲେ ଜୀବନଟା ଭାରି ସରଳ ସ୍ୱାବଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଏତେ ଭରସା, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ହିଁ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା। ପୁରା ଜୀବନ କଟିଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଜମିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିମିଷକରେ ଜମିଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଜମିବା ସମୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ପାତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଫୋନ୍ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଡାକ୍ତର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ ନିଜ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ସାରିଥିଲା ମୋ ସ୍ୱଭାବକୁ, ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବ ତ 2 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ। କାହା ଉପରେ ତାର ଭରସା ନଥିଲା। ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁରା ଥକି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, ଯଦି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆର ଠିକଣା ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୋର କେହି ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିବେ, କେହି ପରିଚିତ ନଥିବେ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବି। ନହେଲେ ମୋ ହାଲତରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ହେଲେ ଟିକେ ଜାଗା ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଫେରିଗଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରେଇ ବସିବି, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ସେ ତା ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ହୃଦୟର ଗଭୀର ବେଦନା, ମନର ଭୟ ତା ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ମୁହଁର
ଉଦାସୀନତା କହୁଥିଲା ପଛକୁ ଫେରିଯିବାର ମାନସିକତା ତା'ର ବିଲକୁଲ ନଥିଲା ବୋଲି। ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା'ର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗେ କେବଳ ତା'ର ଅତି ନିଜ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନିଜ ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ବନିଯାଆନ୍ତି, ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ତୁଟିଯାଏ ଅଥବା ସେ ପଳାତକ ସାଜେ। ନିଜ ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରେ। ତା'ର ମାନସିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବେଶୀ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ତା ସଂସାର ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। ଏକୁଟିଆ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସମୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ହୁଏତ ସିଏ ଦିନେ ନିଜ ମନକୁ ବଦଳେଇ ନେବ। ଡାକ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସେଇ ସମୟକୁ, ଯେଉଁଦିନ ମନ ତା'ର ବଦଳିଯିବ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। କିଛି ମାସ ପରେ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଗଲା। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ର କାରଣ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଏତେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ଦିନରାତି ତା' ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା। ନା ଠିକ୍ରେ ଖାଉଥିଲା, ନା ଶୋଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦିନରାତି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲା। କେୟାରଟେକର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ ଯିଏ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସକାଳ 8ରେ, ଫେରନ୍ତି ରାତି 9 ପରେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଥିଲେ ଆହୁରି ଲେଟ୍ରେ ଫେରନ୍ତି ଅଥବା ଅଧରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ମିଳିଲେ ଆଶ୍ରମ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ କାମକୁ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଥାଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସମୟ ଓ ଜୀବନ। ତା'ର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନିଜ ସହିତ ତାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମ ହିଁ ପାଲଟିଗଲା ତା' କ୍ଷତାକ୍ତ ମନ ଓ ହୃଦୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି। ଆଶ୍ରମର କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ନିଜକୁ, ନିଜ ଭିତରର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଓ ଅତୀତକୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ହସ ଓ ଅଝଟ ପଣିଆରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲା, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ବିତାଇବା ବେଳେ ତା ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଆସିଯାଉଥିଲା ଓ ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଖି ଡାକ୍ତରବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଫେରିଯିବାକୁ। ହେଲେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ସିନା, ଫେରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ରାଜି ନଥିଲା। ବରଂ ଅନୁନୟ ହେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରଠୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ତା ଜୀବନର ଶେଷତମ ଠିକଣା ଓ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ବାହାନା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିବା ତା'ର ନିରର୍ଥକ। ତା ଖୁସି ପାଇଁ ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଚାଳନା ଭାର ପାଇ ସେ ଏମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା'ର ଯେମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜୀବନ ଖୁସିର ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯାଇଛି। ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାୟୀ ବାହାନା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା, ତା ହୃଦୟ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜ ଗର୍ଭକୋଷର ଅକ୍ଷମତାକୁ। ଆଶ୍ରମ ହିଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ତା ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା ତଥା ବାକି ଜୀବନର ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା। ଆଶ୍ରମର କୁନି ପିଲାମାନେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଓ ତା ଭିତରେ ସେତୁ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ତା ଭିତରର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ସରଳତା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାସ୍ ଆଶ୍ରମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦିନେ ପଣ କରିଥିଲେ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଯିବାକୁ, ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମନ ବଦଳେଇ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ କରିନେବାକୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଭିତରେ ପତ୍ନୀ କମ୍ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଖୋଜି ହେଉଥିଲେ, ଯିଏ କେବେ ନିଜେ ଗର୍ଭଧାରଣ ନ କରି ମାଆଟିଏ ହେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଆଶ୍ରମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ଏକ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ସେଇ ଝିଅ ଯାହା ବିଷୟରେ ଦିନେ ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ସେଇ ଝିଅ
ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାକି ଜୀବନର ସାଥୀ ହେଇ ତାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହସି ହସି ମାତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। ଦିନେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଏ ଢେର ସମୟ ନେଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହିଁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ଥିବା ପୂର୍ବର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ଧାରାଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରେମ ତ ଆକସ୍ମିକ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଦେବତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥୀ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଆମ ସମାଜ ନିୟମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ମିଳନ ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବନିଗଲେ ପିତାମାତା ଓ ତାପରେ ପତି ପତ୍ନୀ। ସେଦିନ ଜଣେ ଭିଜିଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲି। ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଦେହ ଭିତରେ କଳୁଷିତ ଅପବିତ୍ର ହୃଦୟ ବାସ କରେ, ସେଇ ଦେହର ଛାଇ ବି ତା ଦେହରେ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୋର। ମୋ ଛାଇ ବି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଥିଲା, ସତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହିଲେ ତା ବାହାର ରୂପଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଭଳି ସେ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଥିଲି। ତା ଭିତରର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଆରାଧନା କରିପାରିଲିନି। ତା ମୁହଁର ଚମକ, ତା ଆଖିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଉଥିଲା ସେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସିଏ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଦିନ ତାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପାଇବି ଆଉଥରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲି। ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲି ଯେ ଚିହ୍ନିବାରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏଇ ସହରରେ ଅଛି, ଏ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ କବର ଦେଇଦେଲି। ଏମିତିକି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଦେଲିନି। କାରଣ ତା ଠିକଣା ଜାଣିଲେ ଏ ସମାଜ, ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ହୁଏତ ତା ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ କଳଙ୍କର ଟୀକା ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାର ହେତୁ ହେଲା ପରଠୁ ସେ ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି କିଛି ପାଇ ଚାଲିଛି। ବାପାର ସ୍ନେହ, ମାଆର ମମତା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁର ବିଶ୍ୱାସ, ପତିର ସୁରକ୍ଷା, ଦୁନିଆର ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭବ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଖରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମା' ହବାର କ୍ଷମତା ହରେଇବା ପରେ ବି ସନ୍ତାନ ସୁଖର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ବି ଡାକ୍ତରବାବୁ ତା ପଣତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ସିନା ଆମଠାରୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା ପାଇଗଲା। ହେଲେ ସମାଜରେ ଅନେକ ନାରୀ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସତ, ନିଜ ଠିକଣା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଟବଣା ହେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସଶରୀରେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନିହାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ, ନିଜ ଖୁସିଠାରୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି ଭଉଣୀମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, କାହାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।